Students, once again welcome to my YouTube channel. This is second part of this video, gender wise, written by Tudhiya Sudha Murthy, class 11th English chapter. In the first session we are discussing about the translation of the chapter gender wise, which is written by Tudhiya Sudha Murthy. This is a true based story. In this session we are continues from to the question answer. In the first 6 question I will discuss about in the first part of this session, which students cannot be a see and write their question answers. So I will giving their first parts link in my description box. Now I will start from to the 7th question answer, which is continues with the second part. Now the first question is of second part session. Why did the author's hostactic wanted her to go to the Pune for the interview? ਵੀ ਜਿਹੜੇ author ਦੀਆਂ hostel mate ਸੀਗੀਆਂ girls, ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੂਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣ? The author had received telegram from to the famous automobile company Teklo. She was to the call to appear for an interview at to the Teklo's Pune office at to the company's expense. So her hostel mates wanted her to use their opportunity to go to the Pune and free of cost and buy them the famous Pune sarees for cheap. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਥਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਟੈਕਲੋ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਟੈਕਲੋ ਟੈਕਲੋ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਨੇ ਆਫਿਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਸਟਲ ਮੇਟ ਗਰਲ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਸਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਨੇ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਸਤੇ ਦਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। 8th question ਹੈ, how many peoples were there onto the interview panel? What did the author realize? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਆਥਰ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ? That were 6 people on the interview panel. Then the author realized that it was to the serious business. So before the interview, Sudha told the panel that she hoped that it was only a technical interview. The interview panel asked to the author the technical questions only. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 6 ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲ ਸੀਗਾ, ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ। ਆਥਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਧਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੀ ਆ। ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਤੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਪਟਰ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਨੇ ਇਨਫੋਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ MNC ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। 9th question, what did the Sudha tell the panel before to the interview? ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਪੈਨਲ ਨੂੰ? When the Sudha went from to the panel that the Techno's Pune office, she saw there were 6 people on the panel. Then the author realized that it was to the serious business. So before the interview, Sudha told the panel that the hope it is was only to the technical ਇੰਟਰਵਿਊ। ਵੀ ਸੁਧਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਟੈਕਨੋ ਪੂਨੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ 6 ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਥਰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਧਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗੀ। 10th question, what types of the question was to the author asked by the interview panel? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ? The panel asked to the Sudha technical question only. One of the 6 panel of to the interview panel was an elder gentleman. He talked
ਟੂ ਸੁਧਾ ਵੈਰੀ ਇਫੈਕਸ਼ਨੇਟਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਨਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹਾ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ। he told her that he told why there had said the lady candidate need not apply. He told her that they had never employed any lady onto the house floor of the company. This is not co-educate school college, this is ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਹੀ ਸੈਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਧਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਐਡ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 11th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ when did the Sudha first see Mr. JRD Tata। ਵੀ ਕਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਧਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ JRD ਟਾਟਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। after joining the Techro, Sudha did not to the got a chance to meet him till she was to the transferred to the Mumbai। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਧਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਬਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਬਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। One day she went to the chairman's office. Suddenly Mr. JRD to came there. It was to the first time that she met the JRD Tata। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਧਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਡਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਟਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸਰਵੈਂਟ ਅਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। 12th ਕੁਐਸਚਨ ਵਟ ਡਿਡ ਦੀ ਸੁਮਿਤ ਗਵਾਕਰ tells Mr. JRD about the Sudha। One day the Sudha had to show some reports to the chairman Mr. Moakkar। She went to his office. Suddenly Mr. JRD came there। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੁਧਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਡਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, JRD ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। It was to the first time that she met Mr. JRD ਟਾਟਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਸਟਰ JRD ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮਿਸਟਰ ਮੋਗਵਾਲਾਕਰ introduced her to Mr. JRD saying she is the first woman to work on to the techno shop floor। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ JRD ਟਾਟਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੂਮੈਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਐਜ਼ ਏ ਸਰਵੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਧਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ JD ਟਾਟਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੂਮੈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 13th ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਗਰਲਸ ਆਰ ਨਾਓ ਸਟੱਡਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। In 1974 when the Sudha Murthy was pursuing her M.Tech course at the Indian Institute of Science in Bangalore, very few girls took the engineering as their career। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ 1974 ਈਸਵੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਆਪਣੀ M.Tech ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। It was so because the girls were not to be giving jobs of the engineers in the companies, but today nearly 50% of to the girls in the engineering college are girls। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਟੂਡੇ ਜਿਹੜੀ 50% ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਲਸ ਹੀ ਨੇ। 14th ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਲਾਸਟ ਆਫ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ
what would the author want to from the life if the time stop। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ author ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ was to the greatly impressed by the Mr. J.R.D. Tata, the owner of the very famous automobile company Tekno। Sudha says that if the time stop and ask her what she wants from the life, she would say she wishes Mr. Tata was alive today. He would be have been very happy to see his company having made so much progress। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ JD ਟਾਟਾ ਦੁਆਰਾ ਪਿਆ ਆ। ਉਹ ਓਨਰ ਸੀਗੇ ਕਈ ਫੇਮਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨੋ। ਸੁਧਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਟਾਈਮ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਉਹ ਟੂਡੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन तो डिस्क्राइब दिया सुधा's लाइफ एज ए स्टूडेंट एट टू दिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। सुधा भी तुसी दसना वा डिस्क्राइब दसनी है भी सुधा दी लाइफ किदां दी सी एज ए स्टूडेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बैंगलोर दे विच। Sudha was doing her to the master's course into the computer science at the Indian Institute of Science in Bangalore। At that time this institute was to the known as to the Tata Institute। इट वॉज अ को-एजुकेट कॉलेज। कहते भी सुधा जी ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇਨ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੋ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕਾਲਜ ਸੀ। ਸੁਧਾ ਵਾਜ਼ ਸਟੇਅਰਡ ਐਟ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ hostel in the Bangalore। Sudha was to the bright student। She was to the only girl in her post graduation department। Other girls in the institutes were pursuing research in the different department of science। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਾਈਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਗਰਲ ਸੀਗੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਲਸ ਸੀਗੀਆਂ ਅਦਰ ਗਰਲਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਧਾ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ bold and idiotic। Her life was full of to the fun and joy। She did not know whatever helplessness and injustice meant till she came to the know about the gender wise prevents in the society। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਜਮਾਂ ਹੀ ਬੋਲਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇੰਜੋਏ ਤੇ ਫਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੈਲਪਨੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। Next, her one of the move against to the this wise about to the great chance into the policy of to the famous automobile company named to the Tata Motors। The Techno company started giving the work to the women also ਇਟਸ देयर ਸ਼ੌਪ ਫਲੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਕੀ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗਰਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੇਮਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਸ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਨੋ ਸੀਗੀ ਤੇ ਟੈਕਨੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਸਪਰੈਸ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਡ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। At last I will told you that which student has been comes to the first time on my YouTube channel, so subscribe my channels and when you have been gaining some kind of knowledge from my videos so please like my shares, like my session and also share with others. Thanks a lot for watching for my session.